So as you know, we are discussing fault analysis. Before to that, per unit system is a common topic related to all problems of power system was discussed. Now actual fault analysis. The faults on power system are inevitable. We cannot avoid the faults. That I said in the last class. Only thing what we can reduce the effect of the fault on the system. That too by designing a very good protection system. By designing a good protective system, we can reduce the bad effects due to the faults. That is our aim. For that purpose, we need to design a good protective scheme, that I told, that can safeguard the system. This protective scheme includes of various switchgear equipments like relays, circuit breakers, etc. In order to know the appropriate equipment, we need to perform fault analysis. That means the knowledge of fault analysis or the data results from the fault analysis are required to design a good protective scheme. So that is the aim of the fault analysis. And as far as the fault is concerned, so it is an undesirable momentary disturbance on the power system, which is undesirable one. And also majority of the faults are momentary. That means they exist for very short time only. So that type of disturbance may be known as a fault. Various reasons are there for faults that we can list out. For example, you see, it is given here. So this is the thing. So you see here it is written, a fault may occur. Here it is written, a fault may occur on power system due to number of reasons. Some of the natural causes are like lightning, high speed wind, earthquakes, snow, etc. Some natural causes are given. So these are all also causes of faults. Lightning means it is a natural phenomenon, lightning stroke. If it occurs on the line, heavy currents are induced on the line. Lightning stroke, if strikes the transmission line, surge currents, heavy currents are induced on the lines. They tend to travel on the line for some distance, and they may cause damage to the insulators, poles, and even line structure also. So that is one natural effect. Next, high speed winds. If the line is subjected to heavy winds, then we can notice swing on the lines. They may swing, and in this process they may touch one phase and another phase lines. That creates a short circuit. That is one type of fault. Earthquakes, as you know, as we all know, if earthquake occurs, the entire structure itself will be swinging or will be damaged. In that case also short circuits may occur. Like that, various causes we can list out. All these are natural causes. You see here, failure due to insulation breakdown. Failure due to insulation breakdown is also one cause. Insulators, line insulators, they are installed and subjected to outside atmosphere. అప్పుడేమవుతుంది, after some time they may lose their properties.
It is not new always. After usage, they may get deteriorated. They may lose their properties, and at one time they may break. That is one reason. If insulator breaks, then what happens? It becomes as a conductor. So there will be a short circuit between line and that insulator. That is one reason for fault. Like that, we can list out so many faults. Even in some substations, you see here it is something also given. Small animals like rats, lizards, etc. They may enter switchgear and create faults. Though it is a silly reason, it may also occur. For example, in a circuit breaker or in any relay, it is some sort of structure. Some animals may enter inside the device and they may short circuit. They may cause short circuit. Like that, there are several reasons for faults. It's difficult to avoid all these reasons. Our aim is to reduce the effect of the fault. For example, if fault occurs at one place of the system, one point of the system, it should be minimized. The affected area should be as less as possible. That means the fault effect should not propagate over long distances on the line. That is our aim of the protection scheme. To achieve that aim, we need short circuit analysis and root protection scheme. So that is the purpose of short circuit analysis. And these are all the causes of faults that we mentioned. Next, based on the faults, electrical properties. That means how they are causing various quantities to change on the system, like voltages and currents. These faults may be classified as symmetrical faults and unsymmetrical faults. Symmetrical, main classification is unsymmetrical. Unsymmetrical faults. This is symmetrical. Symmetrical in the sense, as name says, if the quantities like currents and voltages are same in all the three phases of the system, even during fault also. During fault ఉన్నంత వరకు, fault కొంతసేపే ఉంటుందన్నాం, ఆ కొంచెం సేపు fault ఉన్నంత వరకు, if the voltages and currents of three-phase system are balanced, equal, then that type of fault is symmetrical fault. Generally, if all the three lines R, Y, B, if all the three phases are short circuited simultaneously, that means at a time, if all the three phases are gets short circuited at simultaneous at one instant only, then all the three are short circuited. Therefore, equal currents, short circuit current means very large current, those large currents are flowing on all the three lines. So currents on all the three lines are equal. Similarly, as three lines are short circuited, all the three voltages are zero. That is the situation. All currents are equal, short circuit currents, and voltages are zero. So this situation may be referred to as symmetrical situation or symmetrical fault. So symmetrical fault means if all the three phases are get short circuited, that is known as symmetrical fault. But it is very rare phenomenon. Short circuiting of all the three phases at a time generally will be a rare phenomenon. చాలా రేర్గా జరుగుతుంది. మూడు ఒకేసారి షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వాలంటే పెద్ద విండ్ రావటము లేదంటే మూడు టచ్ అవ్వటము, అది చూడండి మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటేనే కొంచెం రేర్ ఫినామినన్. లేదు ఏదైనా పెద్ద ట్రీలింగ్, ఇప్పుడు మనకు బయట ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అంటే వాటి RYB త్రీ ఫేసెస్ మధ్య స్పాన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ ఎంటైర్ స్పాన్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసినట్లుగా ఒక ట్రీ లింబ్ పడితే అప్పుడు షార్ట్ సర్క్యూట్. దీస్ టైప్ ఆఫ్ కాజెస్ ఆర్
somewhat rare. So therefore this fault is also rare type of fault, but it is a severe fault. Though it is rarely occurring fault, if occurs, it involves large currents. That is the reason why it is called severe. It involves large currents. So that is the reason why this fault analysis is done to determine the rating of the circuit breakers. Why? Because if you do this fault analysis, you will get the currents. Those currents are high. That high current is used to decide or used to purchase the circuit breaker. That is circuit breaker rating అవుతుంది. ఎందుకంటే లో కరెంట్స్ని రిమైనింగ్ కరెంట్స్లో లో కరెంట్స్ వస్తాయి. వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కొన్నామనుకోండి, ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ అక్కర్ అయినప్పుడు అది ఓవర్లోడ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి హై కరెంట్స్కి సర్క్యూట్ బ్రేకర్ మనం పర్చేజ్ చేసి పెట్టుకుంటే దీనికంటే తక్కువ కరెంట్స్ని కూడా అది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇన్ దట్ సెన్స్, as the currents are high, that is this fault is severe. Knowledge of this fault current is to determine the most of the protective devices. So that is about the symmetrical fault. So I repeat, symmetrical fault means the currents and voltages are symmetrical, balanced. That means equal in all the three phases. That type of fault is called symmetrical fault. Example is, if all the three lines are short circuit at a time, then that is an example. Okay. Next type of faults are unsymmetrical faults. You see here it is given, unsymmetrical faults. You see, these faults involve only one or two phases, not all the phases. Not all the phases, either one phase or two phase like that. For example, if one phase is short circuited, for example, if one pole is there, on that pole, if this particular insulator gets damaged, okay, insulator R phase lo insulator damage ayindi anukondi, then this line is షార్టెడ్ త్రూ ద పోల్కి టచ్ అయిపోతుంది. పోల్ అనేది ఎత్త అయిపోయి ఉంటుంది. పోల్ అనేది ఎత్త చేస్తుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఉన్న ఇన్సులేటర్ డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి, ఈ లైను ఈ పోల్కి టచ్ అయిపోయినట్టు అర్థం. టచ్ అయిపోయిందంటే పోల్ తోటి షార్ట్ అయిపోయినట్టు. సో దట్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫాల్ట్. నెక్స్ట్, ట్రీ లిమ్స్. స్మాల్ ట్రీ లిమ్స్ ఇఫ్ ఫాల్స్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ ఫేస్. జనరల్గా ఇవే జరిగేది ఎక్కువగా. ఇంత స్పాన్కి ఇంత పెద్ద ట్రీని మెరిగి పట్టడం అనేది జరగదు. లేదు, సమ్ బర్డ్స్, ఏమన్నా బర్డ్స్ ఏమన్నా వీటి మీద ఉన్నప్పుడు అవి షార్ట్ అయినా కూడా అవుతుంది. సో లైక్ దట్, ఇఫ్ ఓన్లీ వన్ ఫేస్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఫాల్ట్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ లైన్ టు గ్రౌండ్ ఫాల్ట్. సింగిల్ లైన్ టు గ్రౌండ్ ఫాల్ట్, ఓన్లీ వన్ లైన్. Next, another possibility is line to line fault. Two lines, any two lines may get short circuited because of winds or because of tree limbs or because of some huge birds. రెండింటి మీద టచ్ అయినాయి అనుకోండి, then these two lines may short circuit. Okay, so that is an example for line to line fault. Next, another possibility is two lines shorted involving ground. Double line to ground. If ground is also involved, that means two lines short ayi through tower ground kuda connection establish aithe, then that is double line to ground fault. All these faults are unsymmetrical faults. That means either one phase or two phase or one phase to ground, like that faults are occurring.
For example, if single line to ground fault occurs, that means only one line is grounded, only that phase current is high and remaining two currents are normal. In that way, all the three currents becomes unequal, unbalanced. Therefore, this is unsymmetrical fault. So, these three are examples for unsymmetrical faults. So, these three are unsymmetrical fault. One fault, what we have said, three line. ఇప్పుడు మనం symmetrical fault అని చెప్పుకున్నాం కదా, త్రీ ఫేజ్ ఫాల్ట్ అని వచ్చింది. మూడు జరిగింది. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. త్రీ ఫేజ్ ఫాల్ట్, ఇవి మనం మొత్తం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన ఫాల్ట్స్. ఇన్ these three are unsymmetrical and this is symmetrical. First we will see this fault, symmetrical fault, and next we will go for unsymmetrical faults. So that is about the introduction of faults. Now we have to move to the symmetrical fault. Symmetrical fault on three-phase system. You see, the fault on the power system which gives rise to symmetrical currents. Symmetrical current, that is equal fault currents in the lines with the displacement. That means displacement at an angle kuda land 120 degrees ani. Then that is called symmetrical fault. Symmetrical fault. As I said, symmetrical fault occurs on all the three conductors. All the three conductors like this. You see this and this. All the three are short circuited. Here short circuit ikkada chupicham. Short circuit. Then that is a symmetrical fault. Three currents lo ivi fault currents are short circuit currents ante ivi. As three are short circuited, three currents are flowing. These are called fault currents or short circuit currents. These three are equal. So therefore it is balanced. Now, because of the balanced nature of the fault, what I said, three currents are equal, that means balanced. So as the system is balanced even under the fault, during the fault, it is somewhat easy to calculate. Why? Because balanced system calculations are always somewhat easy. Why? Because we need to calculate only one phase current, remaining two currents are equal. It's enough to calculate only one phase current. And power also, if you calculate per phase power into 3, if you apply, you will get the total 3 phase power. So like that we can go for per phase basis of calculations, and calculations are easy. So that is about the symmetrical fault. Next, as I said in the మనం per unit system లోనే చెప్పాం. The procedure for fault analysis ఎలా ఉంటుందంటే, a system will be there, three phase system. Say for example fault occurs at this point. ఇక్కడ fault జరిగింది, three phase fault. Then the fault current is given by what? Voltage at this point, fault point, voltage by system reactance or impedance. Impedance is the impedance, reactance is the reactance. System impedance or reactance up to the fault point, XF on top, fault reactance or fault impedance. So for a fault at this point, the fault current is given by voltage at the fault point divided by the reactance up to the fault point. That means this entire reactance. We know how to determine this reactance by drawing the reactance diagram of the system. We have seen in the per unit system. By drawing the reactance diagram of the system, we can determine total reactance. That means
If generator is there, generator reactance, transformer is there, the transformer reactance, like that. Total reactance you can calculate. That reactance is this fault impedance or fault reactance. So like that fault current is given. This fault current we have to determine. So we need to draw first the reactance diagram and then determine the fault. After fault current, fault power can be determined. Power is nothing but this I into V. That fault power can be calculated. So like that we will do calculations. Reactance diagram. Next, that is mentioned here. If fault occurs, what I said is mentioned. If fault occurs at this point, then fault current is given by, or fault current is limited by voltage divided by this total reactance. Here total reactance includes generator reactance plus transformer reactance, like that. Next, we have already completed some problems in which these reactances, the elements reactances will be given in either per units or percentage. ఈ రియాక్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ రియాక్టెన్సెస్ ఎలా ఇచ్చుంటారు, either పర్ యూనిట్ వాల్యూలో కానీ పర్సంటేజ్ వాల్యూస్లో కానీ ఇచ్చుంటారు. వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ పర్ యూనిట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా చేసినా పర్సంటేజ్లో చేసినా కూడా చేసుకోవాలి. పర్ యూనిట్ గురించి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. పర్ యూనిట్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్ వాల్యూ బై బేస్ వాల్యూ. నెక్స్ట్, పర్సంటేజ్ వాల్యూస్ కూడా డైరెక్ట్గా తీసుకోవాలంటే చిన్న డెఫినేషన్ వీ కెన్ డిఫైన్. Per unit is nothing but actual value by base value. In a similar manner, percentage reactance or percentage impedance means this. It is the percent of total phase voltage dropped. That means voltage drop anamata. You see, Ix means what? Voltage drop. పర్సంటేజ్ ఇంపిడెన్స్ ఆ పర్సంటేజ్ రియాక్టెన్స్ ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు. పర్సంటేజ్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ డ్రాప్ విత్ రేటెడ్ కరెంట్ Ix బై ఇట్స్ నార్మల్ వోల్టేజ్. అంటే ఇది ఒక 11 kV సిస్టమ్ అనుకోండి, 11 kV బై నామినల్ వోల్టేజ్ ఇంటూ 100. So it is the percent of total phase voltage dropped in the circuit when full load current is flowing. When full load current is flowing, what is the amount of drop compared to rated voltage? Is the percentage reactance. అలా చెప్పొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జనరేటర్ పర్సంటేజ్ రియాక్టెన్స్ 10 ఉందనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటన్నట్టు 10% డ్రాప్ జరుగుతుంది అన్నట్టు. పర్సంటేజ్ రియాక్టెన్స్ 20 ఉందనుకోండి, దెన్ 20% డ్రాప్ జరుగుతుంది రేటెడ్ వోల్టేజ్తో కంపేర్ చేస్తే అన్నట్టు. అది మీనింగ్. పర్ యూనిట్లో చెప్పినప్పుడు రియాక్టెన్స్ యాక్చువల్ వాల్యూ బై దట్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ ఫార్ములా. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ఓమ్స్, మనం అక్కడ పర్ యూనిట్కి ఎలా అయితే చేసామో పర్ యూనిట్ రియాక్టెన్స్ కానీ మామూలు రియాక్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే అక్కడ kV²/MVA అని వేసాం. kV²/MVA. ఇది కూడా అలాంటిదే, ఇంటూ 100 వస్తుంది అంతే. దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే పర్సంటేజ్లో చెప్పినప్పుడు పర్సంటేజ్ ఎక్స్ కావాలంటే యాక్చువల్ వాల్యూ ఇంటూ KVA బై 10 ఇంటూ kV². దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఇది కూడా మనకు యూజ్ అవుతుంది. ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కాంపోనెంట్కి రియాక్టెన్స్ పర్సంటేజ్లో ఇవ్వకుండా ఓమ్స్లో ఇచ్చారనుకో 10 ohms అని, రిమైనింగ్ అన్ని పర్సంటేజ్లో ఉంటాయి, ఇది మటుకు 10 ohmsలో ఉంటుంది. అవ 10 ohmsని పర్సంటేజ్లోకి మార్చాలంటే ఇది ఫామ్ 10 ohms ఇంటూ KVA. అక్కడ మనం ఎంత తీసుకుంటాం ఆ KVA బై 10 ఇంటూ kV² వేస్తే ఆ 10 ohms కూడా పర్సంటేజ్ వాల్యూలోకి మారుతుంది. లైక్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. నెక్స్ట్, నేను చెప్పాను కదా మనకు సిస్టంలో ఇక్కడ చూపించాం, ఇక్కడ ఫాల్ట్ జరిగింది, ఇక్కడ ఫాల్ట్ జరిగింది. వాట్ ఈస్ ద ఫాల్ట్ కరెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఫాల్ట్ కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ బై
ఇక్కడ వరకు ఉన్న రియాక్టెన్స్. సో అది వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకి ఇంకో విధంగా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇదిగో ఫాల్ట్ కరెంట్ ఈజ్ గివెన్ బై V/X, voltage by reactance up to the fault point. That can be converted in terms of reactance యూస్ చేసుకొని మనం ఈ రియాక్టెన్స్ బదులు పర్సంటేజ్ వాల్యూలో పెట్టుకుంటే సేమ్ ఫార్ములా. దట్ మీన్స్ ఫాల్ట్ కరెంట్ ఫార్ములా ఈ విధంగా డిరైవ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో fault current during a three-phase fault is given by I means rated current, normal current. Fault జరగనప్పుడు సిస్టంలో ఫ్లో అయ్యే నార్మల్ లోడ్ కరెంట్, దట్ నార్మల్ లోడ్ కరెంట్ ఇంటూ 100/%X. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. సో ఇఫ్ %X ఈజ్ నోన్, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తే చాలు, ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంత అనేది వచ్చేస్తుంది. నార్మల్ లోడ్ కరెంట్ ఎలాగో సిస్టమ్ నీకు పవర్ రేటింగ్ ఇస్తే నార్మల్ లోడ్ కరెంట్ ఇచ్చినట్టే వచ్చేస్తుంటుంది. దిస్ ఈజ్ నార్మల్ లోడ్ కరెంట్ ఇంటూ 100/%X వేస్తే దట్ ఈజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద సిస్టమ్. ఇక్కడ ఫాల్ట్ జరిగింది, ఇక్కడ ఫాల్ట్ అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఫాల్ట్ అని ఇచ్చాడు. అయితే ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంత అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఫాల్ట్ కరెంట్ IF ఆర్ ISC ఈక్వల్ టు నార్మల్ లోడ్ కరెంట్ ఇంటూ 100/%X. దట్ మీన్స్ టోటల్ పర్సంటేజ్ రియాక్టెన్స్ అప్ టు దిస్ పాయింట్, అంటే ఇది దిస్ ప్లస్ దిస్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు, ఇక్కడ మధ్యలో ఇంకోది ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని కూడా టోటల్ రియాక్టెన్స్ అది పర్సంటేజ్లో ఉంటాయి. ఆ టోటల్ పర్సంటేజ్ రియాక్టెన్స్ చేస్తే మనకు ఈ ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంత అనేది వచ్చేస్తుంది. అది అంటే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఇది ఒక్కటే చేస్తే చాలు, ఈ పాయింట్ వరకు పర్సంటేజ్ రియాక్టెన్స్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు, అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్ విల్ డూ అంతే, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ here also same as in the per unit system, మనం టోటల్ పర్సంటేజ్ వాల్యూస్ 4-5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు అన్నింటినీ కామన్గా చెప్పాలి కదా సిస్టమ్ బేస్కి తీసుకొని. అలా ఈ పర్సంటేజ్ వాల్యూస్ని కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇదిగోండి, ఇది యాక్చువల్ ఒకదాని పర్సంటేజ్ రియాక్టెన్స్ ఆర్ పర్సంటేజ్ ఇంపిడెన్స్ రెఫర్ టు 1 kVA, దాన్ని అదర్ కేవీఏకి న్యూ వాల్యూ కన్వర్ట్ చేసి చెప్పాలన్నప్పుడు దట్ వాల్యూ ఇంటూ న్యూ వాల్యూ అంటే బేస్ వాల్యూ అండి, న్యూ బై ఇట్స్ ఓన్ వాల్యూ. ఇలా సింపుల్గా ఇలా వేస్తే మనకు దట్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ ఫ్రమ్ వన్ బేస్ టు అదర్ బేస్ అనేది వచ్చేస్తుంది. దట్ అండ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఆల్రెడీ. ఓన్లీ పర్ యూనిట్లో చూసామంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అంటే కూడా సేమ్ థింగ్. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ డూ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో now whatever we discussed can be summarized here. ఈ పర్సన్ ఇదిగోండి ఇలా we can summarize. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినవే స్టెప్స్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద సిమెట్రికల్ 3-phase షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. ఈ సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్ జరిగినప్పుడు ఫాల్ట్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వాట్ వీ డిస్కస్. యు సీ, ఫస్ట్ డ్రా ద సింగిల్ లైన్ డయాగ్రమ్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్, ఓకే, అండ్ ఇండికేట్ ఇట్ ద కెపాసిటీ, వోల్టేజ్, రియాక్టెన్స్, రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్. మనం ఇంతకుముందు పర్ యూనిట్లో చెప్పుకున్నట్టే ఒక రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయటం అంటే ఏంటి, ఇట్లా సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయటం అంటే ఇది ఇట్లా ఉందనుకోండి, జనరేటరు, ట్రాన్స్ఫార్మరు, మోటరు ఇట్లా ఉన్నాయి, ఇది ఏమేమి ఉన్నాయి ఇది పని చేయటం. వీటి వాల్యూస్ అన్ని, దీని పవర్ రేటింగ్ ఎంత, దీని వోల్టేజ్ ఎంత, దాని రియాక్టెన్స్ ఎంత, రియాక్టెన్స్ ఆర్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత, ప్రతి దానికి ఇది కావాలి మనకి. అదేవిధంగా దీనికి అన్నిటికీ వేసి పెట్టుకుంటే విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. డ్రా ద సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్, indicate all the elements
and their ratings also. That is next step is corresponding to single line diagram. Draw the single line reactance diagram. అది అయిన తర్వాత రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది. జనరేటర్కి అయితే ఇలానే కదా ఉంటుంది. జనరేటరు, ట్రాన్స్ఫార్మరు, ఇంకో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటే ట్రాన్స్ఫార్మరు, ఇంకో మోటార్ ఉంటే దానికి రెసిస్టెన్స్ రియాక్టెన్స్ రెండు. రెసిస్టెన్స్ లేకపోతే ఓన్లీ రియాక్టెన్సే ఉంటుంది. సో లైక్ దట్ రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్ ఇది చేయాలి. ఇది చేస్తే మనకు టోటల్ రియాక్టెన్స్, నీకు ఇక్కడ వరకు టోటల్ రియాక్టెన్స్ కావాలంటే ఈ రెండు, ఇక్కడ వరకు టోటల్ రియాక్టెన్స్ కావాలంటే ఇదంతా, లాస్ట్ పాయింట్లో ఇక్కడ జరిగిందంటే ఈ టోటల్ ఎంత అనేది మనం, అందుకోసం రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్, టు డ్రా ద రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్. Just you see, in this reactances are either percentage values or per unit values or ohmic values లో ఉంటాయి. దాన్ని మనం అన్ని ఒక వాల్యూస్లో పెట్టుకోవాలి. అన్ని పర్సెంటేజ్ వాల్యూస్లోనో లేదంటే అన్ని పర్ యూనిట్ వాల్యూస్లోనో రిప్రజెంట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్, హ్యావింగ్ డ్రాన్ ద రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్, క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ రియాక్టెన్స్ అప్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ఫాల్ట్. దట్ వాట్ ఐ సెడ్, depending on the fault location up to the fault point, total reactance is calculated. That is the total fault reactance. Next, after total fault reactance this is obtained, then fault current ఇంతకుముందు మనం చెప్పిన ఫార్ములా is nothing but ISH equal to I into 100 by percentage X. Once fault current వచ్చేసింది అనుకోండి, ఇది fault current వచ్చేసింది అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఫాల్ట్ పవర్ కావాలన్న దానికి కూడా ఫార్ములా మనం డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు. ఇదిగోండి, ఫాల్ట్ పవర్ అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ పవర్ MVAలో ఇచ్చింది. MVAలో ఇచ్చుంటే దెన్ దట్ కెన్ ఆల్సో బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్మ్, 100 by దిస్ వాల్యూ percentage X ఇంటూ బేస్ MVA. సిస్టమ్ మనం ఫస్ట్లోనే బేస్ MVA తీసుకుంటాము. దట్ బేస్ MVA ఇంటూ 100 by percentage X వేస్తే పవర్ వస్తుంది. లేదు చూడండి, ఈ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ వచ్చింది, షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఇంటూ వోల్టేజ్, బేస్ వోల్టేజ్ వేసుకున్నా కూడా వస్తుంది. లేదు డైరెక్ట్గా పర్సంటేజ్ X మనం చేసినప్పుడు దాన్ని యూజ్ చేసుకుని చేయాలన్నప్పుడు ఇదిగో ఇది ఇలా అయినా చేయొచ్చు. అలా కాకుండా మనం ఈ రియాక్టెన్స్ని పర్సంటేజ్లో కాకుండా పర్ యూనిట్లో పెట్టి చేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇది ఫార్ములా, fault current in per unit equal to VPU by XPU. That's all. Fault point దగ్గర voltage, per unit voltage divided by fault reactance అంటే up to the point of fault reactance. అలా అయినా చేయొచ్చు. ఇది వచ్చిన తర్వాత షార్ట్ సర్క్యూట్ పవర్ కావాలంటే ఇదిగో దిస్ IFU ఇంటూ బేస్ MVA. బేస్ MVA వేస్తే MVAలో వస్తుంది, బేస్ KVA వేస్తే KVAలో వస్తుంది పవర్. సో లైక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టెప్స్. ఫస్ట్ డ్రా ద సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్, నెక్స్ట్ డ్రా ద రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్ ఇన్ విచ్ ఆల్ ఎలిమెంట్ రియాక్టెన్సెస్ ఆర్ షోన్ and all these reactants are to be expressed to the common base. System base ఎంతైతే ఆ బేస్కి ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకొని రాసేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ఎక్కడ వరకు అయితే ఫాల్ట్ ఎక్కడ ఇచ్చుంటాడో అక్కడ వరకు టోటల్ రియాక్టెన్స్ either in percentage value or per unit value is to be calculated. If percentage value లో చేసుకుంటే this is the formula for current and this is the formula for power. Per unit లో చేసుకుంటే this is the formula for current and this is the formula for fault power. Like that we have to calculate. Now we will try to do this problem. The single line diagram of our system is shown in figure below. Calculate the short circuit KVA. This is the formula.
calculate the short circuit KVA for a 3-phase fault occurring at high voltage terminals of transformer. ఒక కేసు. B, at load end of transmission line. అది సెకండ్ కేసు. రెండు కేసులు అన్నమాట. దట్ మీన్స్ ఇది సిస్టంలో ఏముంది, రెండు జనరేటర్స్ ఉన్నాయి. జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తర్వాత ఒక లైన్ ఉంది పొడవుగా, ఒక లైన్ సప్లై చేస్తూ ఉంది, లైన్ కూడా ఉంది. సో జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ లైన్, 4 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే. అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫాల్ట్ అక్కర్స్ ఎట్ దిస్ పాయింట్, ఇక్కడ ఫాల్ట్ జరిగినప్పుడు ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంత ఒక కేసు. కేస్ బి, ఇక్కడ ఫాల్ట్ జరిగితే లాస్ట్లో ఫాల్ట్ పవర్ ఎంత, అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంత ఉంటుంది, ఫాల్ట్ పవర్ ఎంత ఉంటుంది అనేది క్యాల్కులేట్. సో దిస్ ఈజ్ సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ స్టెప్, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ నాట్ గివెన్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా, బట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. అంటే జనరేటర్స్ ఇచ్చున్నాడు, వాటి రియాక్టెన్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చున్నాడు, వాటి పవర్ రేటింగ్ కూడా ఇచ్చున్నాడు. లైక్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. లైన్కి మటుకు ఎలా ఇచ్చినాడో చూడండి. జనరేటర్ రియాక్టెన్స్ 10% పర్సంటేజ్లో ఇచ్చాడు. జనరేటర్ బీకి కూడా రియాక్టెన్స్ పర్సంటేజ్లో ఇచ్చాడు. దీనికి కూడా రియాక్టెన్స్ 6% పర్సంటేజ్లో ఇచ్చాడు. దీనికి మటుకు ఇంపిడెన్స్ ఇచ్చాడు, అంటే బోత్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ రియాక్టెన్స్ రెండు ఇచ్చాడు. కానీ ఎలా ఇచ్చాడు, ఓమ్స్లో ఇచ్చున్నాడు. ఓమ్స్ అంటే ఈ వాల్యూని కూడా మనము పర్సంటేజ్లో రాసుకోవాలి. మనకు తెలుసు ఫార్ములా. పర్సంటేజ్లో రాసుకోవాలంటే ముందు ఫార్ములా ఇప్పుడే చెప్పాను నేను. ఎక్కడ, ఇదిగోండి, ఏదది, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఆ వాల్యూ ఓమ్ వాల్యూ, రియాక్టెన్స్ అయితే రియాక్టెన్స్, జెడ్ అయితే జెడ్ ఇంటూ KVA/10 ఇంటూ KV². దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములా యూస్ చేసి దాన్ని కూడా పర్సంటేజ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసేయచ్చు. అది చేస్తుంటారు చూడండి. అది చేస్తుంటారు, చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్. దానికి రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్ అంటే ఇదిగో ఇది చూడండి. జనరేటర్ రియాక్టెన్స్ ఇది, జనరేటర్ 1, జనరేటర్ ఏ, జనరేటర్ బి. ఈ రెండు ప్యారలల్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇదిగో రెండు రియాక్టెన్స్ను ప్యారల్లో చూపించారు. 2 ప్యారలల్ రియాక్టెన్సెస్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది, ట్రాన్స్ఫార్మర్ రియాక్టెన్స్. దాని తర్వాత లైన్, దిస్ ఈజ్ లైన్ రియాక్టెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్. అంటే ఒక ఫేస్, ఒక న్యూట్రల్ అనమాట. ఈ రియాక్టెన్స్ అనేది ఇది న్యూట్రల్, ఇది ఫేస్ లాగా, బిట్వీన్ ఫేస్ అండ్ న్యూట్రల్ చేయించాలి. అయితే ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఎంతనే చేయాలి, అవి ఇంతకుముందు చేసినట్టే. చూడండి, చూజింగ్ 10,000 KVA బేస్, దీన్ని బేస్గా తీసుకున్నారు. బేస్ పవర్ 10,000 KVA బేస్. దిస్ ఇస్ బేస్ పవర్. బేస్ వోల్టేజ్, బేస్ వోల్టేజ్ అంటే ఈ సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఈ సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్. మనకు వీటికి 11, దీనికి 33 kV అనుకోండి, ఈ సైడ్ ఈ సైడ్. సో ఈ సైడ్ 11 kV తీసేసుకోవచ్చు, ఈ సైడ్ 33 kV తీసుకోవచ్చు. మనకు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో అయితే దీని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో వేరుగా, ఇక్కడ దీని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10/20 అని ఇచ్చి, ఈ జనరేటర్కి మటుకు వోల్టేజ్ 11 అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడే చూడండి, ఇటు సైడే ఈ సైడే, దిస్ సైడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ 11, 10. అప్పుడు మనకు ఫార్ములాలో వోల్టేజ్ మారుతుంది కాబట్టి వోల్టేజ్ కూడా వస్తుంది. ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో ఇదే ఇంతకుముందు మనము పర్ యూనిట్లో యూస్ చేసిన ఫార్ములా. MVA న్యూ ఆర్ పవర్ న్యూ బై పవర్ ఓల్డ్ ఇంటూ KV న్యూ బై KV ఓల్డ్ హోల్ స్క్వేర్. అది ఆ ఫార్ములా.
ఆ ఫామ్లో వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వోల్టేజ్ మనకు ఏమీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ రెండు ఒకటే అని మీనింగ్. కాబట్టి ఈ టర్మ్ అనేది 1/1 అయిపోతుంది. కాబట్టి ఫార్ములా మనకు ఈ విధంగానే వస్తుంది. మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా, చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, ఇక్కడ చెప్పున్నాము. ఇదిగో పర్సంటేజ్లో చెప్పినప్పుడు 1 బేస్ నుంచి ఇంకో బేస్కి మార్చాలంటే ఇదిగోండి ఫార్ములా. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇచ్చి దాని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో ఇవ్వలేదంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే సిమెట్రికల్ అన్నమాట. ఆటోమేటిక్గా ఈ సైడు ఆ సైడ్ వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో ప్రకారమే ఉంటుంది అని అర్థం. అప్పుడు ఆ వోల్టేజ్ టర్మ్ అనేది ఉండదు, 1/1 అయిపోతుంది. ఇంకా లేనప్పుడు ఇంక పవర్ ఇదే, ఇంకా న్యూ కేవీఏ బై ఓల్డ్ కేవీఏ ఇంటూ వేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. అది అక్కడ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇచ్చినాడు కానీ దీని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో డిఫరెంట్గా వేయలేదంటే అర్థం ఆటోమేటిక్గా ఇటు సైడ్ వోల్టేజ్ 11, ఇటు సైడ్ వోల్టేజ్ ఉంటే ఎంత ఉంటే దీని బేస్ వోల్టేజ్ దాని కాంపోనెంట్ వోల్టేజ్ కూడా సేమ్ అని అర్థం. ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అవి కాంపోనెంట్స్. ఇప్పుడు ప్రతిదానికి మనం పర్సంటేజ్ రియాక్టెన్స్లు సిస్టమ్ బేస్లో కన్వర్ట్ చేసి చేసుకోవాలి. జనరేటర్ ఏ దాని ఓన్ రియాక్టెన్స్ 10%, దాని సిస్టమ్ బేస్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దీని ఓన్ రియాక్టెన్స్ 10%, సిస్టమ్ బేస్ కన్వర్ట్, సిస్టమ్ వోల్టేజ్ కూడా బేస్ వోల్టేజ్ కూడా 10 kVAనే. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్ములా 10 ఇంటూ బేస్ కేవీ అంటే న్యూ బేస్ కేవీఏ బేస్ కేవీఏ బై రేటెడ్ కేవీఏ. రేటెడ్ అంటే ఇట్స్ ఓన్, ఇంటూ ఓల్డ్ కేవీ స్క్వేర్ బై న్యూ కేవీ స్క్వేర్ కూడా ఆ ఫార్ములా ఉంటుంది. అది ఇక్కడ 1 అయిపోతుంది అని చెప్తున్నాను, అందుకని అది రాయలేదు ఇక్కడ. లేదంటే మనం కొత్త ఫార్ములా ఏం యూజ్ చేయట్లేదు, సేమ్ ఫార్ములానే యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి రేషియో సిమెట్రికల్గా ఉంది కాబట్టి వోల్టేజ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ వోల్టేజ్ స్క్వేర్ ఆ సెకండ్ టర్మ్ అనేది రాలేదు, అంతే. అదేం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అది. సో ఇప్పుడు 10 బేస్ కేవీఏ అంటే 10,000, దీని రేటెడ్ కేవీ అంటే కూడా దాని ఓన్ కూడా 10,000 కాబట్టి సేమ్ 10% ఉంటుంది. వాల్యూ ఏం చేంజ్ అవ్వదు, అంతే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ జనరేటర్ బి, దీని రియాక్టెన్స్ ఏమో యాక్చువల్ వాల్యూ 7.5. ఓకే, 7.5 నేను ఇక్కడ వేస్తాం. 7.5 ఇంటూ బేస్ కేవీఏ బై రేటెడ్ కేవీఏ. బేస్ కేవీఏ ఇస్ 10,000 బై ఓల్డ్ అంటే ఇట్స్ ఓన్ రేటెడ్ కేవీఏ 5,000, దాని రేటెడ్ పవర్ 5,000 బై 5,000 2 అవుతుంది. 7.5 ఇంటూ 2 15%. సో దీని రియాక్టెన్స్ సిస్టమ్ బేస్ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు 15 అయింది, లైక్ దట్. అదేవిధంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ దాని కూడా ఓన్ వాల్యూ 6, దాని ఓన్ రేటింగ్ 5,000 కాబట్టి దీనిలాగే డబల్ అవుతుంది. 6 ఇంటూ సిస్టమ్ బేస్ 10,000 బై 5,000 12% డబల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీనికి చూడండి, చెప్పాను కదా ఓమ్స్లో ఇచ్చున్నాడు, చెప్పాను కదా ఓమ్స్లో ఇచ్చుంటే మార్చాలి, అది మార్చుంటాడు ఫార్ములా. సేమ్ ఫార్ములా R, X సపరేట్గా చేశారండి. R అంటే 5, X అంటే 20 సపరేట్గా చేశాడంతే. లేదు మనం అంతా ఒకేసారి పెట్టుకొని కూడా చేయొచ్చు. 5 + J20 కాంప్లెక్స్లో పెట్టుకొని కూడా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ 5 సపరేట్ 20 సపరేట్గా చేశాడు.
ఫార్ములా ఇదే కదా, వాల్యూ ఇంటూ కేవీఏ బై 10 ఇంటూ కేవీ స్క్వేర్, 10 ఇంటూ కేవీ స్క్వేర్. సో 20 ఇంటూ కేవీఏ అంటే బేస్ కేవీఏ 10,000 బై 10 ఇంటూ 33 స్క్వేర్. 33 అంటే దీని వోల్టేజ్ అమ్మా, ఇది ఒక్క నిమిషం, అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదంటే దాని మీనింగ్ ఇది 11/33. ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ 11/33. ఈ సైడ్ జనరేటర్ అన్నిటికీ కూడా 11 వోల్టేజ్, ఈ సైడ్ లైన్కి వోల్టేజ్ 33. ఏమి ఇవ్వలేదంటే అది అందుకే మనకు ఆ కన్వర్షన్ ఫార్ములాలో 11/11 వస్తుంది. ఇక్కడ ఇటు సైడ్ బేస్ వోల్టేజ్ 33, దీనికి కూడా బేస్ వోల్టేజ్ 33 కాబట్టి 33/33 వస్తుంది. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేటింగ్ 11/33 కేవీ, అందుకే ఇక్కడ 33 అని వచ్చింది. అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఇటు సైడ్ వోల్టేజ్ అంతా బేస్ వోల్టేజ్ 11 కేవీ, ఇటు సైడ్ వోల్టేజ్ 33 కేవీ. బేస్ పవర్ మటుకు మొత్తానికి ఇదే 10,000 కేవీఏ ఇస్ ద బేస్ పవర్. So like that we can calculate this value, ohmic value, into percentage like this. చేసినప్పుడు 1 minute. సో ఏమైంది, ఈ 20 ohms రియాక్టెన్స్ ఎక్స్ కాస్త వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 18.3% అవుతుంది. అదేవిధంగా దిస్ 5 ohms రెసిస్టెన్స్ దాని వాల్యూ 4.592 అవుతుంది పర్సంటేజ్. సో దిస్ ఇస్ ద పర్సంటేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్. డైరెక్ట్గా ఈ బేస్కే మన సిస్టమ్ బేస్కే చేసేసాం, ఎందుకంటే సిస్టమ్ బేస్కే వేసాం, సిస్టమ్ బేస్ వోల్టేజ్ వేసాం కాబట్టి. సో లైక్ దట్ for all the elements reactances are calculated and the values are ఇవి ఇక్కడ వేయలేదంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాము, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫాల్ట్ జరిగినప్పుడు టోటల్ ఫాల్ట్ రియాక్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ వరకు రియాక్టెన్స్, అంటే బిట్వీన్ దిస్ పాయింట్ అండ్ దిస్ పాయింట్ ఎంత రియాక్టెన్స్ అంటే ఇదిగోండి ఇది. దట్ మీన్స్ these two are in parallel, that in series with this. These two అంటే 10 and 15 are parallel, plus transformer reactance 12 plus 12 అంత అవుతుంది ఈ టోటల్ రియాక్టెన్స్. అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. 10 and 15 parallel plus 12 18% అవుతుంది. Total reactance is 18%. That is called fault reactance. Fault reactance or impedance. ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ రియాక్టెన్స్లే ఉన్నాయి కాబట్టి రియాక్టెన్స్. ఫాల్ట్ రియాక్టెన్స్ అప్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ఫాల్ట్. ఇది వచ్చేసిన తర్వాత ఇంక మనకు ఫార్ములా ఉంది. ఫాల్ట్ పవర్ అడిగాడు. ఫాల్ట్ పవర్ అంటే ఫార్ములా చూడండి, ఇదిగో ఫాల్ట్ పవర్, ఇది ఫార్ములా. ఫాల్ట్ పవర్ బేస్ పవర్ ఇంటూ 100 బై ఫాల్ట్ రియాక్టెన్స్, అదే వేస్తున్నాడు. బేస్ పవర్ ఈజ్ 10,000 kVA ఇంటూ 100 బై ఫాల్ట్ రియాక్టెన్స్. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఫాల్ట్ రియాక్టెన్స్ 18% వచ్చింది కాబట్టి 18 వేసి చేసుకుంటే ఇది వచ్చేసి దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ద ఫాల్ట్ పవర్. సెకండ్ కేస్ ప్రాబ్లంలో వాడు అడిగింది ఇక్కడ ఫాల్ట్ జరిగింది.
లాస్ట్లో. అప్పుడు ఫాల్ట్ రియాక్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ దాకా వచ్చింది ఇది ప్లస్ ఇది కూడా వస్తుంది, ఇది కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ వరకు ఫాల్ట్ అంటే అదే కదా టోటల్ రియాక్టెన్స్ ఇదంతా. ఇక్కడ వరకు ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం 18% ప్లస్ ఇది. ఇదంటే ఇక్కడ మనకు ఏ ప్లస్ జేబీ ఫార్ములా అంటే రెసిస్టెన్స్ రియాక్టెన్స్ రెండు ఉన్నాయి చూడండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ఇదిగో 18% ప్లస్ దట్ వాల్యూ. అంటే ఇదేం లేదమ్మా, సింపుల్గా 18% అది రియాక్టెన్స్ కాబట్టి రాయాలి J18 ప్లస్ ఇదంతా మనం చేసింది పర్సెంటేజ్లో చెప్పినప్పుడు 4.59 ప్లస్ J18.36. రెసిస్టెన్స్ 4, రియాక్టెన్స్ 18 కాబట్టి దీని వాల్యూ ఎంత? 4.59 ప్లస్ రఫ్గా రాస్తున్నాను J18 పాయింట్ సంథింగ్ ఎంత వచ్చింది అది. ఇది J18 ఎందుకు పెట్టాను? ముందు వచ్చింది రియాక్టెన్స్ కాబట్టి J18 అని పెట్టాను. ఇప్పుడు ఏముంది? ఇంకా 4.59 ప్లస్ ఈ రెండు, అది టోటల్ ఇంపిడెన్స్. ఆర్ కూడా ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఇంపిడెన్స్ అంట. అదే దీని అబ్సల్యూట్ వాల్యూ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇదిగో చేసుకున్నాడు. చేస్తే 36.68. సో లాస్ట్ వరకు అయితే టోటల్ రియాక్టెన్స్ 36.68 వస్తుంది. దాని ముందు పాయింట్ అయితే రియాక్టెన్స్ 18% వస్తుంది. ఆ వాల్యూ వేసుకోవటం. ఫార్ములా ఫర్ పర్సంటేజ్ పవర్ ఈజ్ 100/% x ఇంటూ బేస్ పవర్. వేస్తే ఫాల్ట్ పవర్ 27,260 kVA. That is the power. So like that we can calculate. Only thing is to draw the reactance diagram and calculate the reactance up to the point of fault. Use that reactance value in the formula to calculate either power or current. Current adithe only current formula is. Next same per unit లో చేసినప్పుడు కూడా ఫార్ములా ఏంది అనేది ఇక్కడ ఇచ్చింది మీకు, జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్. పర్సంటేజ్ చేసినప్పుడు ఫార్ములా అంతే. నీకు అక్కడ లైన్ ఇంపిడెన్స్ పర్సంటేజ్ వాల్యూస్లో ఇచ్చున్నాడు, ఓమ్స్లో ఇచ్చినాడు. దాన్ని పర్సంటేజ్లో రాయాలన్నప్పుడు ఫార్ములా మనకు కొంచెం మారుతుంది పర్ యూనిట్కి. దాన్ని అలా కాకుండా పర్ యూనిట్లో చెప్పినప్పుడు ఇదిగోండి, దట్ యూ కెన్ చెక్. మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది. 18% బదులు 0.18 అవుతుంది. ఓకేనా? ఆ లైన్ ఇంపిడెన్స్ కూడా ఇదిగోండి 4.59 బదులు పర్ యూనిట్లో చెప్పినప్పుడు పర్సెంటేజ్ చెప్తే 4.5%, పర్ యూనిట్లో చెప్తే బై 100 వేసుకోవటం 0.0459 ఇది అవుతుంది. సేమ్ వాల్యూ. ఫార్ములా మనకు లాస్ట్లో పవర్కి ఫార్ములా కావాలంటే ముందు కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. కరెంట్ అంటే ఇదిగో ఈ ఫార్ములా VPU/XPU. VPU అంటే 1 వేసుకున్నాం. 1 అంటే అర్థం ఏంటి? 1 per unit అని. 1 minute ఎంత ఎరేస్ చేస్తాం. V per unit అంటే ఫార్ములాలో ఇక్కడ మనకు ఉంది కదా, పర్ యూనిట్లో చెప్పినప్పుడు ఫాల్ట్ కరెంట్ ఫార్ములా VPU/XPU. XPU అంటే పర్ యూనిట్లో వాల్యూ. ఇంతకుముందు 18% వస్తే పర్ యూనిట్లో 0.18 వస్తుంది కాబట్టి అది వాల్యూ. ఇంకా VPU అంటే వోల్టేజ్, పర్ యూనిట్ వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అట్ ఫాల్ట్ పాయింట్. ఫాల్ట్ పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ పర్ యూనిట్లో. ఇప్పుడు మీకు ఇది కదా, ఇది ఫాల్ట్ పాయింట్. ఈ ఫాల్ట్ పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్. ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ మనకు 11/33 అన్నాం కాబట్టి ఇటు సైడ్ వోల్టేజ్ అంతా 33.
బేస్ వోల్టేజ్ కూడా అంతే. బేస్ వోల్టేజ్ ఎప్పుడు మారుతుందంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో 11/33 కాకుండా సమ్ అదర్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు బేస్ వాల్యూ మారుతుంది. ఇప్పుడు నీకు దీని వాల్యూ 33, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా 33, కాబట్టి ఈ సైడ్ అంతా బేస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఆల్సో 33. అదే నేను చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఇక్కడ పర్ యూనిట్ వోల్టేజ్ ఎంత అంటే యాక్చువల్ వాల్యూ 33 బై బేస్ వాల్యూ, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో కూడా 33 కాబట్టి బేస్ వాల్యూ కూడా 33, 1 pu. సో ఈ సైడ్ అంతా వోల్టేజ్ పర్ యూనిట్లో ఎంత అవుతుందంటే 1 pu. అది ఇక్కడ వేస్తుంది 1 pu అంటే ఇది వోల్టేజ్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ 1 pu డివైడ్ బై ఇంకా రియాక్టెన్స్ ఎంత అంటే 0.18 వేస్తే ఫాల్ట్ కరెంట్ ఇన్ పర్ యూనిట్ వస్తుంది. దట్ కరెంట్ ఇంటూ పవర్, బేస్ పవర్ వేసుకుంటే ఫాల్ట్ పవర్ వస్తుంది 55/5. ఇదే ఇక్కడ మనకు పర్సెంటేజ్లో చెప్పినప్పుడు కూడా అదే వాల్యూ చూడండి. ఫార్ములా లాస్ట్లో ఫార్ములా ఒక్కటే చేంజ్. ఇది పర్సెంటేజ్ చెప్పిన ఫార్ములా స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. పర్ యూనిట్లో చేసుకోవాలంటే ఫార్ములా స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ప్రొసీజర్ ఈజ్ సేమ్. రియాక్టెన్స్ ఆర్ ఇంపిడెన్స్ అప్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అలా చేసుకున్నప్పుడు ఏమన్నా ప్యారలల్లో ఉంటే ప్యారలల్ అండ్ సిరీస్ కాంబినేషన్స్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. నెక్స్ట్, in a similar way, this is another formula, another problem, same thing. అన్ని పర్సంటేజ్లో ఇచ్చినాడు చూడండి. జనరేటర్, ఇది జనరేటర్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. దిస్ ఈజ్ లైన్, దట్ ఈజ్ దిస్ లైన్ చెప్తాం లైన్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. నెక్స్ట్ మోటర్, ఫర్ మోటర్ దిస్. సో దేర్ ఫోర్ దీని సింగిల్ లైన్ డయాగ్రాము అండ్ ఇట్ ఈస్ ద కరస్పాండింగ్ రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్. ఇది కాసేపు మర్చిపోండి, ఇదంతా కలిపి లైన్ అనుకోండి. ఈ లైన్ అంతా ఈ లైన్, అది రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్. కానీ వాడు ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమడిగాడంటే ఈ ఫాల్ట్ అక్కర్స్ అట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్ అన్నాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్. మిడిల్ అనలేదులేండి, చూడండి మిడిల్ అనలేదు, జూమ్ చేస్తున్నాం. 20 మీటర్స్ 30 మీటర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక 20 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో లైన్కి ఫాల్ట్ జరిగితే అని అర్థం. అది ఇచ్చినాడు. ఏమి ఇచ్చినాడు చూడండి. ది 3-phase fault is assumed at f equal to 20 miles from the starting of the line. లైన్కి స్టార్టింగ్ నుంచి 20 మైల్స్లో ఫాల్ట్ జరిగితే ఎంత అన్నాడు. ఈ లైన్కి టోటల్ ఇంపిడెన్స్ ఇచ్చుంటాడు ప్రాబ్లంలో, ఇచ్చుంటాడు చూడండి. The transmission line is 50 miles long. Transmission line ఎంత డిస్టెన్స్ అంట? 50 miles long with a reactance of 0.848 ohms per mile. Per mile reactance is 0.848. అలాంటిది ఎంత? 50 miles ఉంది. అప్పుడు టోటల్ రియాక్టెన్స్ ఎంత? 50 × 0.848 ఓమ్స్లో ఇచ్చున్నాడు. అది ఈ లైన్ టోటల్ రియాక్టెన్స్, ఆ వాల్యూ ఇచ్చాడు. అలా ఇచ్చి 20 మైల్స్ డిస్టెన్స్లో ఫాల్ట్ జరిగింది అన్నాడు. అంటే అర్థమైంది, టోటల్ రియాక్టెన్స్ 20% ఆఫ్ అనమాట. 20 and 20 × 30 అంటే ఆ పర్సంటేజ్లో తీసుకోవాలి. చూడండి అలా లైన్కి చేసేటప్పుడు ఇదిగో 20 మైల్స్ కాబట్టి లైన్ రియాక్టెన్స్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేశారు? 20 మైల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. అంటే 0.848 × 20 ఎంత వచ్చింది? 16.96 ఓమ్స్ వచ్చింది. అంటే
this part of the reactance is 16.96 ohms. ఓమ్స్లో ఉంది, దాని పర్సంటేజ్లో మార్చాలంటే ఇది ఫార్ములా. దట్ ఓమిక్ వాల్యూ ఇంటూ బేస్ కేవీఏ బై 10 into kV square 66 వేస్తే దిస్ 16.96% పర్సంటేజ్లో ఓమ్స్ పర్సంటేజ్లో మార్క్. అదేవిధంగా రిమైనింగ్ 30% కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. చేస్తే 12.25 ఆ వాల్యూ ఇక్కడ వేసుకోండి. ఫస్ట్ పోర్షన్కి 8 సెకండ్ 30 మైల్స్కి 12 ఆ విధంగా డిఫరెన్స్ అండి. రిమైనింగ్ జనరేటర్స్ అంతటికి కూడా కామన్ ఇంతకుముందులాగే. ఇక్కడ కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్ మనకు సేమ్ ఐడెంటికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అన్నాడు. ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్. అప్పుడు నీకు సేమ్ అనమాట, నీకేం వోల్టేజ్ ఇటు సైడ్ సిమెట్రికల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కన్వర్షన్ ఫార్ములాలో వోల్టేజ్ రాదు. ఒక బేస్ నుంచి ఇంకో బేస్కి వేసే ఫార్ములాలో వోల్టేజ్ రాదు, ఓన్లీ పవర్సే. చూడండి ఇట్లా ఓన్లీ న్యూ పవర్ బై ఓల్డ్ పవర్ వేసేస్తే చాలు. న్యూ పవర్ బై ఓల్డ్ పవర్, దేనికైనా న్యూ పవర్ బై ఓల్డ్ పవర్. న్యూ పవర్ అంటే దాని ఓన్ పవర్, ఓల్డ్ పవర్ అంటే సిస్టమ్ బేస్ అన్నమాట. సారీ, న్యూ పవర్ అంటే సిస్టమ్ బేస్, ఓల్డ్ పవర్ అంటే దాని ఓన్ రేటింగ్. అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్ బేస్ కన్వర్ట్ చేసిన రియాక్టెన్స్లు. ఇది లైన్ రియాక్టెన్స్. లైన్ రియాక్టెన్స్ ఈజ్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 20 miles and 30 miles. నా ఫాల్ట్ ఎక్కడ జరిగిందన్నాడు? ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ జరిగిందన్నాడు, 20 miles డిస్టెన్స్. అప్పుడు ఫాల్ట్ పవర్ ఎంత అన్నాడు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు చూడండి, ఇక్కడ ఫాల్ట్ జరిగింది అంటే దిస్ పోర్షన్ ప్యారలల్ విత్ దిస్ పోర్షన్ అవుతుంది. అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, థెవెనిన్స్ థీరం దానిలాగా అనమాట. ఇక్కడ బిట్వీన్ దీస్ 2 points మనకు టోటల్ రియాక్టెన్స్ కావాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నాము అని మీనింగ్, మనం ఇక్కడ నిలబడుతూ ఉన్నామని. అప్పుడు ఒక సైడ్ ఇది ఉంది, ఒక సైడ్ ఇది ఉంది. అంటే దిస్ పోర్షన్ ప్యారలల్ విత్ దిస్ పోర్షన్, అది అవుతుంది టోటల్ రియాక్టెన్స్. అలా కాకుండా క్లియర్గా ఫాల్ట్ ఇక్కడ జరిగింది అన్నాడు అనుకోండి, అంటే ఈ 2 points, ఈ 2 points మధ్య ఫాల్ట్ జరిగిందంటే అప్పుడు టోటల్ ఇదంతా సిరీస్, ఇదంతా వాల్యూ క్లియర్ ఇక్కడ సిరీస్లో ఉంటుంది. అది అలా కాకుండా ఫాల్ట్ ఇక్కడ జరిగింది అన్నాడు అనుకోండి, ఇక్కడ జరిగింది అని అనుకోండి లైన్కి లాస్ట్లో, అప్పుడు ఇందులాగే దిస్ ప్యారలల్ విత్ దిస్, అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు అని మీనింగ్. ఈ 2 points మధ్య కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు నిలబడుతున్నావు. దిస్ ప్యారలల్ విత్ దిస్, సో లైక్ దట్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి దిస్ పోర్షన్ ప్యారలల్ విత్ దిస్ పోర్షన్, అది టోటల్ రియాక్టెన్స్. అది క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఇదిగోండి దిస్ ప్యారలల్ విత్ దిస్ ఎక్కడ చేస్తున్నాడు, ఇదిగోండి ఇది ప్యారలల్ చేస్తే 32.5 వచ్చింది. అది వాల్యూ. దట్ వాల్యూ is used in calculation of short circuit KV. So this is the short circuit KV or MVA. ఇది వస్తే ఇంకా వోల్టేజ్ కరెంట్ ఫార్ములా అంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా. పవర్ తెలిసింది మనకు, ఇదిగోండి పవర్ ఇంతని వచ్చింది, కేవీఏ లేండి, అది కేవీఏ వచ్చింది. పవర్ కరెంట్ కావాలంటే ఏంటి, కేవీఏ పవర్ బై √3 ఇంటూ వోల్టేజ్, వోల్టేజ్ ఇన్ కేవీ వేసుకుంటే కరెంట్ యాంపియర్స్లో కూడా వస్తుంది. ఏమై పవర్కి ఏంటి ఫార్ములా, పవర్ P = √3 ఇంటూ ఇది కేవీఏలో కానీ విఏలో కానీ. అలాగనే వాట్స్లో చెప్పినప్పుడు పవర్ ఏంటి ఫార్ములా, √3 ఇంటూ V ఇంటూ I ఇంటూ cos⁵. వాట్స్లో చెప్పినప్పుడు cos⁵ కూడా వస్తుంది. వోల్ట్ యాంపియర్స్లో చెప్పినప్పుడు cos⁵, ఓన్లీ V ఇంటూ I వస్తుంది. ఇందులోంచి I క్యాలిక్యులేట్. I అంటే ఏంటి, పవర్
by root 3 into voltage. అదే వేసాడు ఇక్కడ. పవర్ బై రూట్ 3 ఇంటూ వోల్టేజ్. పవర్ కేవీఏలో వేసాడు 64 కేవీఏ అది బై ఇది కేవీలో వేసాడు 66 కేవీ. పోతే కరెంట్ నీకు యాంపియర్స్లో వచ్చింది 565 యాంపియర్స్. అది సో లైక్ దట్ current in amperes, fault current in amperes can also be calculated, and it is calculated. So like that we can do the calculations for 3-phase faults. System లో ఎక్కడ ఫాల్ట్ జరిగినా ఆ ఫాల్ట్ వరకు మనకు రియాక్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ రియాక్టెన్స్ యూస్ చేసుకొని ఫార్ములాస్ యూస్ చేసుకొని ఫాల్ట్ కరెంట్ అండ్ ఫాల్ట్ పవర్ ఆ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఐ హ్యావ్ షోన్ ద సేమ్ మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో యూ కెన్ వన్స్ అగైన్ గో అండ్ do the same problems you have to do on today itself. Then you can get understand. If you have any doubts, you can ask me in the next class.